네, 그러면 시간이 되었으므로 우리 어, 주일 경건 예배를 시작하도록 하겠습니다. 하나님의 거룩한 에임스 반석교회 성도 여러분, 오늘 대강절 첫 주일을 맞아서 여호와 하나님 우리 아버지께서 여러분 모두를 하나님의 거룩한 예배에 초대해 주셨습니다. Good morning, sisters and brothers. Welcome to His worship service. God invites us His worship service on the first week of Advent season. Let us approach the throne by singing that bless the Lord, O my soul. 그럼 이제 모두 마음을 정돈하시고 함께 찬송가 621장 찬양하라 내 영혼아를 부르심으로 주일 경건 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. 편하신 언어로 찬송하시면 되시겠습니다. 가능하시면 마이크를 아마 꺼주시는 게 좋을까 싶습니다. 감사합니다. 할렐루야. 새날을 주신 여호와 하나님 전능하신 분께 감사하라. 그의 독생하신 아들을 우리에게 내어주신 하나님께 감사할지어다. 할렐루야. Praise the Lord. Give thanks to the Lord our God, who opened a new day for his people. Give thanks to God, who sacrificed his one and only son. Praise the Lord. 할렐루야. 계절과 시와 때를 이루게 하신 만물의 창조주가 되신 하나님 아버지, 오늘 이제 대강절 첫 주를 맞아 새롭게 교회력을 시작하게 하시니 감사를 드립니다. 주님의 새 은혜를 찬양할 때에 하늘에 계신 하나님 아버지께서 모든 감사와 찬송과 영광을 홀로 받아 주시옵소서. God our Father, who is the creator of heaven and earth, and controls signs, seasons, days, and years. When we give thanks to thee for opening the first Sunday of Advent, gratitude, praise, and glory be to thee, our God. We pray in thy graceful name of Jesus Christ. All God's people said, Amen, Amen. 우리 다 같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. 저는 유수와 함께 영어로 고백할 때니 저와 상관없이 여러분들은 각자 편한 언어로 처음부터 끝까지 고백하시면 좋겠습니다. Let us confess our faith through Apostles' Creed. You may confess in your heart language. Let's confess. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 그럼 이제 찬양을 드리겠습니다.
아멘. 사랑이 임다영 많으신 집사님. 주님, 이 세상 모든 것의 주권자 되시며 우리 삶의 이유 되시는 주님을 찬양합니다. 아름다운 주일날 아침, 각자의 자리에서 비록 몸은 떨어져 있지만 마음만은 하나 되어 함께 예배드릴 수 있게 하심에 감사드립니다. 이 시간 우리가 지음받은 목적대로 주님을 기쁘게 하며 주님의 영광을 온전히 비추며 살았는지 돌아보며 회개합니다. 주님의 형상대로 지음받은 저희가 주님의 성품을 드러내지 못하고 사랑과 자비, 온유함과 겸손함이 없는 모습으로 살아갈 때가 많았음을 용서하옵소서. 우리에게 주님의 마음을 주셔서 교만하지 않고 겸손함으로 나보다 남을 낮게 여기고 사랑하며 살아가게 하옵소서. 그리하여 우리가 서로의 얼굴을 볼 때 주님을 보게 하시고 서로의 손길에서 주님의 사랑을 느끼게 하옵소서. 우리는 연약하여 세상의 크고 작은 어려움들로 인해 넘어지고 흔들립니다. 그러나 주님을 의지하는 사람은 시온산과 같아서 흔들리는 일이 없이 영원히 서 있다는 말씀처럼 우리도 주님을 더 의지함으로 세상의 가치관이나 상황에 흔들림을 염려하지 않고 주님께 모두 맡기며 주님 안에 온전히 서게 하옵소서. 우리의 형편과 마음을 가장 잘 아시는 주님, 몸이나 마음이 아픈 분들을 주님께서 위로하여 주옵시고 이겨낼 수 있는 힘을 주시기 원합니다. 그들을 위해 우리가 진심으로 기도하며 행함과 진실함으로 섬기고 돕게 하여 주옵소서. 말씀은 곧 주님이시니 이 시간 말씀을 통해 주님을 만나고 더 알아가고 교제하는 시간 되길 원합니다. 목사님께서 주님이 주신 말씀 전하실 때에 저희의 귀한 마음을 열어주셔서 우리 각자에게 주시는 말씀을 깨닫고 순종함으로 우리 삶의 작은 변화의 씨앗이 심겨지기를 소망합니다. 이 예배 가운데 임하셔서 온전히 주님만 영광 받으시옵소서. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 우리를 죽기까지 사랑하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Isn't this a special time of year? Things begin to change all around us, don't they? Some places begin to play holiday music. And decorations spring up all over the place. And you know what else? People begin to get really excited because of all the festivities that begin to take place. Yep, it's a very special time of year. But, well, in the middle of all that, it's easy to forget what the season is really all about in the first place. And Advent is all about helping us remember what Christmas is all about. Advent comes from the Latin word adventus, which means coming. It's like when you are expecting a visit from friends and family that you haven't seen in a long time. You think of all the fun times you will have together. You look forward to their visit. Or like when you are excited about vacation time and you ask, How many days till we go on vacation? you ask that because you just can't wait to do something special, right? In the same way that we look forward to things that are special to us, during Advent, we look forward to celebrating Christmas. That Jesus came to us as a baby 2,000 years ago,
and that someday he will return, just as he promised. So, how do we observe Advent? Advent starts with evening prayer on the Sunday closest to November 30th and ends the evening before Christmas. One way we observe it is by means of an Advent wreath, a circle of evergreen branches with 4 candles. Usually 3 of them are violet and 1 of them the color rose. Each of the 4 Sundays before Christmas, family and friends gather around the wreath. They'll read something that helps them to think about Jesus, and then they pray and light a candle in honor of our Lord. On the 3rd Sunday, the rose-colored candle is lit because the time is nearing for the birth of Jesus, which is celebrated on the last Sunday, when the final candle is lit. As each of the candles are lit, it reminds us of how Jesus brought his light to our world. Yes, it is nice. And you know what? There's also another way to keep Christ close to our hearts this season. And that is by taking some special time with him every day through the meditations we are providing for you here. You will see something very special for each day of the Advent season until we get to... That's right, Christmas. Happy Advent. Let's look forward all together to the wonderful arrival of our Lord. 추수감사주 주간을 맞아서 주님의 은혜로 충만한 가운데 가정마다 감사가 풍성했던 한 주가 되신 줄 믿습니다. 오늘은 특별히 성탄절까지 4주간 주님의 오심을 기다리는 대강절 그 첫째 주인데, 오늘 대강절 주일 예배에 초대받은 여러분 모두와 또 새롭게 저희 교회로 발걸음을 인도해 주신 새가족 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 상세한 광고는 주보를 참조해 주시고, 여러분 모두에게 말씀드린 대로 오늘 이렇게 온라인으로 드리는 예배 가운데에도 하나님의 은혜가 풍성하시기를 소망할 때에 특히 교회의 환우를 위해 이제껏도 기도해 주신 여러분 모두에게 감사를 드리지만, 왕쾌를 위해 계속 끝까지 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 다음 주 교회 소식, 다음 주 12월 5일에는 인스톨레이션 서비스는 계획대로 그대로 교회에서 진행될 예정이오니 함께 오셔서 기쁜 시간 서로 나누기를 소망합니다. 그리고 11월 생일자를 소개해 드리겠습니다. 구상엽 형제님, 유스의 이기쁨, 이소정 자매님, 그리고 김윤희 성도님과 김정아 성도님이신데요. 여러분 모두에게 주님의 이름으로 그리고 온 교회의 이름으로 진심으로 생일을 축하드립니다. 그럼 성경 말씀을 암송하시겠습니다. 지난주 말씀입니다. 우리 다 같이 암송하시겠습니다. 감사로 제사를 지내는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 시편 50편 23절 말씀. 이번 주 말씀은 이사야서 33장 6절 말씀입니다. 우리 같이 암송해 보겠습니다. 여호와를 경외함이 너의 보배니라. 이사야서 33장 6절 말씀입니다. 그럼 이제 이번 주에 저희 교우 반석 공동체에 주시는 하나님의 말씀을 우리 다 같이 받도록 하겠습니다. 이번 주에 하나님께서는 이사야서 35장 말씀을 통해서 우리들에게 말씀하십니다. 저와 함께 하나님의 말씀을 주의 깊게 읽으실 때에 여러분 각자의 마음에
하나님께서 친히 말씀해 주실 줄 믿습니다. This week, God speaks to us through Isaiah chapter 35. Let us read it together. These are words of the Lord. Let us together read it. 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백화포와 같이 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 사론의 아름다움을 얻을 것이라. 그것들이 여호와의 영광 곧 우리 하나님의 아름다움을 보리로다. 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라. 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라. 그때에 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때에 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것임이니라. 뜨거운 사막이 되어 못이 될 것이며 메마른 땅이 변하여 원천이 될 것이며 성냥이 눕던 곳에 풀과 갈대와 부들이 날 것이며 거기에 대로가 있어 그 길을 거룩한 길이라 일컫는 바 되리니 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하겠고 오직 구속함을 입은 자들을 위하여 있게 될 것이라. 우매한 행위는 그 길로 다니지 못할 것이며 거기에는 사자가 없고 사나운 짐승이 그리로 올라가지 아니하므로 그것을 만나지 못하겠고 오직 구속함을 받은 자만 그리로 행할 것이며 여호와의 속량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 사라지리로다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 다 같이 감사합니다. 하나님. 우리 잠시 기도하시겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 대강절을 맞아 새롭게 한 해를 시작할 수 있도록 해주심에 감사를 드립니다. 주님, 이 시간에 저희 공동체에 주시는 말씀을 받을 때에 먼저 종의 입술과 생각을 주장하여 주시고 또 모든 이들의 마음을 성령께서 비춰주셔서 하나님의 말씀을 깨달아 순종에 이르게 하여 주옵소서. 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분, 오늘은 달력 이야기를 해드릴까 합니다. 최초에 만들어진 달력은 BC 3000년경에 수메르 사람들이 만들었다고 전해지는데요. 달이 금음달, 초승달, 반달, 보름달 모양으로 계속적으로 반복되고 있는 것에 착안해서 만든 태음력으로 1년을 364일로 하고 있습니다. 지구의 공전주기가 365.261 인것에 비추어서 1.261이 부족하기는 하지만 BC 3000년경에 만든 달력임을 감안할 때 참 놀라운 달력이 아닌가 싶습니다. 이 수메르 사람들이 만든 태음력은 히타이트와 이스라엘을 비롯해서 그 당시 강국이었던 이집트까지 전해졌는데요. 이 달력을 통해서 달의 밝기를 예측할 수 있었고 그래서 밤축제와 같은 이벤트를 진행할 수 있게 했으며 간조와 만조, 바닷물의 높이도 예측할 수 있었고 또 물고기 떼의 이동도 예측할 수 있었다고 합니다. 하지만 태음력이다 보니까 계절의 변화를 정확하게 예측하지는 못해서 농사를 짓는 데는 다소 어려움이 있었다고 합니다. 우리가 지금 쓰고 있는 달력을 태양력이라고 하는데요. 태양력은 지구의 공전주기를 바탕으로 해서 구성합니다. 최초의 태양력은 BC 18세기경에 고대 이집트에서 만들어졌는데요. 이 고대 이집트 달력은 큰 계절이라고 불리는 시리우스 별이 나타나는 시기 한 7월 중순 전후에 매년 나일각이 범람하기 시작한 것을 보고 이 별이 나타나는 날을 새해로 하여 새해 첫날로 하여 1년을 365일로 계산하였다고 합니다. 근데 그 후
쭉 흘러와서 BC 46년경에 로마 황제 율리어스 케사르가 이집트 원정을 갔을 때 이 이집트 역법이 간단하면서도 계절에 잘 맞는 것을 보고 이를 참조로 해서 로마에서 서던 달력을 개정하였는데 이것을 율리어스 역이라고 하였고 이 율리어스 역이 전 세적으로 번지면서 지금 우리가 쓰고 있는 양력이 되었습니다. 그래서 실제 우리가 쓰는 양력 1월 1일은 이 율리어스 역으로부터 시작하였는데요. 이 달력의 1년은 365.251이었다고 합니다. 근데 천문학적으로 정확하게 계산하면 365.2422 이라고는 11분 14초의 차이가 나서 이를 1582년에 그레고리가 개정을 해서 지금 우리가 쓰고 있는 태양력 그레고리 역으로 되었다고 합니다. 그런데 이런 달력들을 보면 새해의 시작이 각각 다른 것을 볼 수 있는 것 같습니다. 양력으로는 우리가 1월 1일이 새해의 시작인데 반해서 오는 2022년에는 양력 2월 1일이 음력으로는 정월 초하루 즉 새해가 시작되고요. 이집트 역으로 기준을 하면 매년 7월경에 새해가 시작되며 이스라엘에는 여러 가지 달력이 있는데요. 이스라엘의 유대역으로 의하면 양력 9월 말이나 10월 초에 실은 새해가 시작되고 구약 성서에 나오는 달력을 기준으로 하면 새해가 6월절을 기준으로 양력 3, 4월에 시작이 됩니다. 참 새해도 다양한 새해가 있는 것 같습니다. 그런데 여러분, 교회에도 철치 캘린더, 즉 교회력이 있다는 것을 아십니까? 이 교회력은 그림에서 보시는 것처럼 예수님의 탄생, 고난, 십자가 죽음, 부활과 성천, 그리고 성령 강림 등 예수님의 생애를 1년으로 배치를 해서 그 예수님의 생애를 따라가면서 우리의 신앙생활을 하도록 구성되어 있습니다. 크게 이 교회력은 세 개의 절기로 구분하는데요. 첫째 절기는 여기서 나오는 애드벤트라고 시작을 하고 있죠. 파란 색깔. 이 대강절과 그 다음에 대강절에 이어진 성탄절, 그 다음에 주현절, 에피파니라고 하죠. 주님의 오신 날을 기념하는 혹은 주님의 이제 세례를 기념하는 그까지 합쳐서 보통 14주간 지키게 되는데 이때에는 회개를 하고 또 주님의 초림에 대한 묵상을 하면서 재림에 대한 소망으로 재림을 준비하면서 보내는 기간입니다. 그리고 두 번째는 여기에 보시면 렌트와 이스트로 표현되어 있는데요. 이 마일로트와 옐로우로 나와 있죠. 두 번째는 사순절과 부활절, 그리고 이제 마지막으로 이제 성령 강림절이 있는데요. 그까지 해서 14주간 지키게 되는데 이때는 그리스도와의 연합, 지난주에 우리 세례를 받은 것처럼 죽음에 연합하고 주님의 부활에 연합하는 그리스도와의 연합을 생각하면서 그리스도의 승리를 우리가 기리는 그런 기간이 되겠습니다. 그리고 마지막에는 이 초록색으로 표현된 성령 강림 후부터 마지막 추수감사절로 끝나는 24주 동안 지키는 기간인데요. 이때는 성령의 인도하심을 따라서 서로 사랑하는 주님의 새 계명대로 살아가기를 힘쓰는 그런 기간이 되겠습니다. 그 중에 특별히 오늘은 이 파랗게 그림으로 나와 있는 애드벤트, 이 대강절의 첫 번째 주일인데요. 이 대강절, 즉 성탄절 전 4주 동안은 우리의 죄 때문에 이 땅에 오신 주님을 묵상하면서 혹 남은 죄들을 회개하기도 하고 동시에 앞으로 오실 주님의 재림을 준비하면서 크리스마스 날까지 4주를 보내게 됩니다. 일반적으로 대강절에는 4개의 초를 준비해서 매주마다 촛불을 하나씩 더 켜는데요. 제가 오늘 이렇게 4개의 초를 준비를 해왔습니다. 여러분 보이시는가 모르겠습니다. 오늘은 대강절 첫 주이니 1개의 초만 점등하기로 하겠습니다.
예, 제가 한 개의 초를 점등을 했는데 또 꺼져버렸네요. 말을 하다가. 네, 옆으로 좀 넣도록 하겠습니다. 이렇게 촛불을 매주마다 우리가 점등을 하면서 주님의 다시 오심을 기다리는 대강절을 영어로는 애드벤트라고 하는데요. 다음 장 넘겨주십시오. 이 애드벤트는 라틴어로 애드벤투스에서 왔고요. 그 의미는 coming, 즉 오심이란 뜻이 있습니다. 그리그로는 파루시아, 여러분들도 많이 아시죠? 라고 번역하기도 하고요. 그리고 대강절은 왼쪽에 보시면 한자어로는 기다릴 때자에 내려올 강자를 써서 예수님의 오심을 기다리는 절기다라는 뜻이 되겠습니다. 여기서 잠깐 우리가 성탄절의 의미도 같이 생각해 보면 좋겠는데요. 왜냐하면 성탄절이 산타클로스가 오는 날 혹은 산타가 선물을 주는 날로 생각하는 오늘날의 현실이 참 안타깝기 때문입니다. 원래 크리스마스라는 영어 단어는 Christ 플러스 Christ라는 단어와 예배를 뜻하는 메스라는 라틴어의 합성으로 되어 있습니다. 그래서 그 의미는 그리스도를 예배하는 날이다라는 뜻인데요. 후에 상업주의의 영향으로 교회 안에서조차 산타클로스가 크리스마스의 주인이 되어버린 것도 같고, 또 아이들은 산타가 선물을 주는 날로 생각하는 것 같아 참 마음이 안타깝습니다. 바라기는 이 대강절과 성탄절의 의미가 우리들 모두에게 회복되기를 소망합니다. 다음 장입니다. 그런데 여러분, 오늘 본문에도 보니 오심이란 단어가 눈에 들어오는데요. 4절에 보면 하나님께서 오사라는 단어가 2번이나 반복되고 있습니다. 이 하나님의 오심의 의미를 좀 더 정확하게 이해하기 위해서는 본문의 역사적 배경을 이해할 필요가 있는데요. 오늘 본문 35장은 실은 앞에 나오는 이사야서 28장에서 33장까지의 결론 부분으로 28장에서 33장에서는 실은 이스라엘과 유다의 패망이 예언되어 있는데, 그들이 하나님의 심판을 받아 패망하게 된 이유를 3가지로 설명하고 있습니다. 첫째로는 이스라엘과 유다가 저지른 우상숭배와 도덕적 죄 때문이라고 하고 있고요. 2번째는 그들의 교만과 불순종 때문이라고 하고 있으며, 그리고 3번째는 마지막으로 당시 이스라엘과 유다가 아시리아와 바벨론 같은 이 주변 강대국의 위협에 늘 직면해 있었는데, 그들이 위협을 느낄 때 하나님을 의지하지 않고 오히려 애굽의 힘을 의지했기 때문이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 다음 장요. 따라서 그들은 하나님의 심판을 받아서 북이스라엘은 BC 722년에 아시리아 제국에 의해서 멸망당해 버렸고요. 남유다는 BC 586년에 신바벨론 제국에 의해 멸망당하여서 많은 유다 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가 살게 되었습니다. 그런 상황에 이 본문 35장에서 이제 70년, 하나님께서 예언하신 70년이 지나면 하나님께서 오셔서 그들의 대적인 아시리아와 바벨론을 쳐부수고 이스라엘 백성을 구원해 주실 것이라는 말씀이 바로 오늘 이사야서 35장의 말씀인 것입니다. 그러면서 하나님께서는 이 바벨론의 포로로 잡혀가 있는 남유다 백성들에게 이제 약한 손을 강하게 하고 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내지 말고 마음을 굳세고 강하게 하라고 권면하시면서, 마침내 하나님께서 오시면 맹인의 눈이 밝아질 것이며 못 듣는 자의 귀가 열릴 것이며 저는 자는 사슴같이 뛰어다닐 것이며 말 못하는 자의 혀가 노래할 것이며, 이렇게 속량받은 사람들이 사막에 난 거룩한 길을 따라 이제 시온으로 돌아오게 할 것인 바, 이제 그들에게는 기쁨과 즐거움으로 가득하게 될 것이라고
오늘 본문은 말씀하고 있는 것입니다. 다음 장입니다. 사랑하는 여러분, 우리들은 어떻습니까? 고통받던 이스라엘 백성에게 하나님께서 찾아오셨던 것처럼 2000년 전 골고다에 내려오셨던 사랑의 주님께서 우리들의 마음에 이미 찾아오신 줄 믿습니다. 그리고 우리들의 영안을 열어주셔서 주님의 영광을 보게 하시고 우리들의 귀를 열어주셔서 진리의 말씀을 듣게 하시며 우리들의 저는 발을 고치셔서 우리가 진리의 길을 걷게 하시고 우리들의 말문을 열어 구원의 노래를 부르게 하신 줄로 믿습니다. 예, 여기 계신 모든 분들에게 우리 주님께서 오셔서 이런 은혜를 이미 주신 줄로 믿습니다. 그런 은혜를 받은 우리가 같이 힘을 내서 우리 앞에 열려 있는 거룩한 길, 천국으로 향하는 길을 우리 주님과 함께 같이 걸어갔으면 좋겠습니다. 특별히 오늘 대강절을 맞아 주님께서 우리의 마음에 친히 찾아오셔서 우리의 죄를 말갛게 씻겨주시고 우리의 마음을 더욱 새롭게 해주시기를 소망해 봅니다. 다음 장입니다. 이렇게 대강절 첫 주를 맞는 우리 마음을 함석헌 옹의 시 님이 오신다가 참 잘 표현해 주는 것 같습니다. 제가 한번 읽어 드릴 테니 한번 들어보시면 좋겠습니다. 님이 오신단다. 길 닦아 예비하자. 내 집에 오시는 님, 날 보러 오시는 님을 그저 어찌 맞느냐. 높은 것은 낮추고 우물어진 것 돋우고 굽은 길을 곱게 하고 지저분한 것을 다 치워 님이 바로 오시도록 하자. 어서 모셔야 할 님, 더러운 길에 왜 더듬게 하며 맑고도 거룩하신 그의 몸을 해뜨린 이 속에 어찌 맞을꼬. 쓸자, 닦자, 고치자, 물을 뿌리자, 이 먼지를 다 어찌하노. 언제 이것을 아름다이 하노. 자리 위엔 무슨 때가 이리도 켰느냐. 이리도 더러운 줄을 나도 몰랐지. 뜰에는 무엇이 저리도 많아 발도 옮겨놓을 곳이 없는데 아이고 님이 오시네. 저기 벌써 오시네. 이를 어찌노. 어딜 들어오실랍고 이 얼굴, 이 꼴, 이 손은 하이. 이에 걱정 마라. 나도 같이 썰어주마. 나 위에 썰자는 그 방 내가 썰어 너를 주고 닦다가 닳아질 너의 마음 내 닦아주마. 쓸자 닦자 하던 마음 그것조차 마음뿐이고 님이 손수 쓰시고 나까지도 간절하시니 제 자랑이로군 없소이다. 참 없소이다. 밝히자면서 못 밝힌 방 저절로 밝아지고 맑히자면서 못 밝힌 마음 나중엔 맑아졌으니 내라곤 없소이다. 님 곁에만 사오리. 사랑하는 여러분, 우리 마음에 아직도 쓸고 닦아야 할 곳이 있나요? 우리 마음에 아직도 주님의 불을 밝혀야 할 곳이 있나요? 우리 마음에 아직도 맑게 씻어내야 할 곳이 있나요? 이번 대강절을 맞아 우리들의 마음을 모두 주님께 내어놓고 주님 친히 씻어주실 때에 나는 무익한 종이라 겸손히 낮추는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 늘 깨달음이 부족한 저희들을 위해 이렇게 교회력을 주시고 또 특별히 주님의 오심을 생각하고 재림을 기다리는 대강절을 주심에 감사를 드립니다. 오늘 첫날 촛불 하나를 밝혔습니다. 이제껏 우리가 보지 못하는 내 마음 속의 어둠을 보게 하여 주시고
이제껏 우리가 말키지 못했던 마음 깊은 더러운 때를 씻겨 주옵소서. 그리고 주님께서 영원한 진리의 빛으로 우리 마음에 좌정하여 주셔서 다시 오실 주님을 기다리며 오늘도 밤새 불을 밝히는 초동으로 그렇게 서 있게 하여 주옵소서. 주님, 어서 오시옵소서. 빛으로 오신 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
그럼 같이 기도하시겠습니다. 오늘 특별히 대강절 첫 주일을 맞아 이제 새롭게 주님을 우리들의 마음의 주인으로 모시고 새롭게 시작하는 마음을 이렇게 주님께 표현하고자 마음 깊이 감사를 담아드리는 모든 헌금과 헌물과 헌신과 헌심들을 아버지께서 받아주시고 지금도 하늘문을 여셔서 하늘과 땅의 모든 신령한 복들과 치유와 회복과 형통의 복을 내려주시옵소서. 이제는 다시 오실 주님을 기다리고 소망하며 주님의 길을 예비하며 살기로 다짐하는 하나님의 백성들과 청년들과 자녀들과 또 새 가족들을 포함하여 오고 가는 모든 분들과 삶의 공고함으로 고생하는 모든 주의 백성들과 또 아픈 가운데 있는 주의 사랑하시는 자녀들 위에 우리 주 예수 그리스도의 깊고 넓고 한량없는 은혜와 하나님 우리 아버지의 크고 놀라우신 사랑과 치유하시는 광선의 능력과 성령님의 인도하심과 은혜 주심이 이제로부터 영원히 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.